السلام علیکم جی، میرا نام کاشف نواز ہے۔ اس وقت کیلیفورنیا امریکہ میں 6 دسمبر کی صبح 5:30 کا ٹائم ہے، اور پاکستان میں اس وقت تقریباً شام 6 دسمبر کی شام 6:30 کا وقت ہوگا۔ اس ویلاگ میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دبئی میں میرے ساتھ 2019 میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا، جو کہ رینٹل ایگریمنٹ کے متعلق تھا، کرایہ نامہ کے متعلق تھا۔ اور دبئی کورٹ جانے سے پہلے ہی وہ میرا مسئلہ کس طرح سے حل ہوا، اس میں بیسکلی یہ بتانا چاہ رہا کہ وہاں پہ کورٹس کا سسٹم کتنا افیکٹو ہے۔ تو قصہ یوں ہے کہ 2018 اور 2019 کا میرا رینٹل ایگریمنٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا۔ تو اس ایکسپائر ہونے کے پہلے میں 2019 اور 20 کا جو رینٹل ایگریمنٹ ہے اس کا پروسیس کر رہا تھا۔ تو جو رینٹل کمپنی تھی، جو پراپرٹی مینجمنٹ کمپنی تھی، ان کے ساتھ میری نیگوسیشن چل رہی تھی کہ آپ جو ہے میرا کرایہ تھوڑا سا کم کریں، کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا جی میں مارکیٹ ریٹ سے تھوڑا سا 4 سے 5 ہزار درہم کرایہ زیادہ دے رہا ہوں۔ تو اس وقت میں 85,000 رینٹ دے رہا تھا، 85,000 درہم رینٹ دے رہا تھا سالانہ۔ تو ان کو میں نے کہا جی آپ 80,000 درہم اس کا رینٹ کریں۔ تو وہ کمپنی اس بات سے انکاری ہوگی، ان کی رینٹ ہم کم نہیں کریں گے۔ تو پھر میں نے ان سے مطالبہ کیا جی اگر آپ رینٹ کم نہیں کرتے تو اس گھر میں کچھ مینٹننس کے کام ہے وہ آپ کروا دیں۔ تو ان کی جو مالیت تھی یا ان کی جو اس کے اوپر جو اخراجات آنے تھے وہ تقریباً 4 سے 5 ہزار درہم کے تھے۔ تو میں نے کہا چلیں یہ بہتر ہوگا اگر وہ اس گھر کے اس ولا کے جو اخراجات مینٹننس کے کام ہے وہ کروا دیں، تو جو میں نے رینٹ کے مد میں ایکسٹرا پیسے دے رہا ہوں وہ واپس آ جائیں گے اور وہ مینٹننس پہ لگ جائیں گے۔ تو مینٹننس کے اوپر وہ لوگ راضی ہو گئے۔ اب یہ ساری بات چیت ہماری ای میلز کے اوپر ہو رہی تھی وہاں پہ، کیونکہ میں اپنے کام کے سلسلے میں ٹریول کر رہا تھا۔ میں دبئی میں مقیم تو میں دبئی میں تھا، لیکن مجھے کام کے لیے یو کے میں کافی ٹریول کرنا پڑتا تھا۔ تو میں ان دنوں یو کے میں تھا، تو ساری کنورسیشن ای میل کے اوپر ہو رہی تھی۔ اب جب میں وہاں پہ دبئی پہنچا تو میں نے ان سے کہا جی یو کے سے میں دبئی واپس پہنچا تو ان سے میں نے کہا جی آپ جو ہے وہ رینٹل ایگریمنٹ لے آئیں اور اس کے اوپر مینٹننس کا بھی لکھ دیں کہ آپ نے جو ہے وہ مینٹننس کروانی ہے، اور میں آپ کو چیکس دے دیتا ہوں۔ وہ دبئی میں اگر آپ کو اندازہ ہو وہاں پہ جو جتنے بھی کام ہیں چیکس کے ذریعے ہوتے ہیں۔ آپ نے جیسے گھر کرائے پہ لینا ہے یا کوئی دکان کرائے پہ لینی ہے تو آپ نے اس کے ایڈوانس چیک دینے ہوتے ہیں۔ تو 85,000 کے میں نے ان کو 4 چیکس بنا کے دیے، شاید 21,000 سم تھنگ کا وہ ایک چیک بنا، تو میں نے وہ 4 چیک سائن کر دیے، اور انہوں نے جو رینٹل ایگریمنٹ ہے وہ بھی مجھے دکھایا، اور اس کے اوپر ان کے جو پراپرٹی مینجمنٹ کمپنی ہے یا لینڈ لارڈ ہے یا جو اس گھر کا مالک تھا ان کے سائن نہیں تھے۔ انہوں نے مجھ سے سائن کروائے، اور وہ جو ہے مجھے انہوں نے کہا جی آپ کو ہم 2 سے 3 دن میں یہ کانٹریکٹ واپس کر دیں گے، سائن کروا دستخط کروا کے۔ اب تھوڑا سا یہاں پہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور وہاں پہ میں نے ان سے کوئی باضابطہ ثبوت نہیں مانگے کہ میں آپ کو چیکس دیے اور آپ نے چیک ریسیو کر لیے ہیں۔ تو میں نے صرف اتنا کیا کہ ایک سادہ پیپر کے اوپر ان چیکس کی کلر فوٹو کاپی کی، اور ساتھ میں اس بندے کا جو دبئی کا ایمرس آئی ڈی ہوتا ہے وہ رکھ کے اس کے دستخط کروا لیے، اس پہ لکھوا لیا جس نے مجھ سے 4 چیکس لیے ہیں۔ اور لیکن اس میں بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک آپ کو اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر یا اپنے آفس کا جو ایک میمو ہوتا ہے اس کے اوپر وہ لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ چیک اتنی مالیت کی ہم نے ریسیو کی ہیں اور ان کا یہ پرپز ہے۔ اب 3 سے 4 دن گزر گئے، تو میں ان کو کہہ رہا ہوں بار بار کہ مجھے رینٹل ایگریمنٹ دیں اور ریسیپٹ بھی دیں کہ آپ نے مجھے چیک ریسیو کی ہیں۔ تو ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ میں ان سے یہ بھی کہہ رہا تھا رینٹل ایگریمنٹ کے اوپر یہ بھی لکھیں کہ آپ یہ مینٹننس کے کام کروائیں گے۔ جب 4 5 دن گزر گئے، ایک ہفتہ گزر گیا، تو مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ پریشانی لاحق ہوگی کہ یہ نہ تو میرے پاس ریسیپٹ ہے اور نہ ہی مجھے وہ کانٹریکٹ دے رہے ہیں، رینٹل ایگریمنٹ کا کانٹریکٹ دے رہے ہیں۔ تو خیر میں نے ان کے پیچھے پڑا رہا، تو انہوں نے مجھے واٹس ایپ کے اوپر اپنی کمپنی کے لیٹر ہیڈ کے اوپر ایک ریسیپٹ بنا کے بھجوا دی، جس کے اوپر انہوں نے چاروں چیکس کے نمبر لگائے ہوئے تھے، ان کی اماؤنٹ لکھی تھی، لکھا ہوا تھا کہ وہ کس پرپز کے لیے ہیں۔ تو لیکن اس کے بعد معاملہ تھوڑے سے خراب ہونا شروع ہو گئے جب میں نے ان کے اوپر تھوڑا سا دباؤ ڈالا جی آپ مجھے کانٹریکٹ بھی دیں اور اس کے اوپر جو ہے
मेंटेनेंस का भी ज़िक्र करें कि आप मेंटेनेंस करवाएँगे, और बल्कि मेंटेनेंस का काम शुरू करवाएँ। मैं उनसे कह रहा था, "यार मेंटेनेंस का काम शुरू करवाएँ, क्योंकि आपने मुझसे चेक्स ले लिए हैं।" तो पहले तो वो कह रहे थे, "जब आप चेक हम कैश करवाएँगे, पहला चेक कैश करवाएँगे, तो फिर आपको हम आपके मेंटेनेंस का काम करवाएँगे।" लेकिन मैंने कहा, "चलें, मैं इस बात पे आपसे मुत्तफ़िक हो जाता हूँ, लेकिन आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दें, ताकि मेरे पास मुझे तसल्ली हो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मुझसे, और और उसके ऊपर मेंटेनेंस का भी आपने ज़िक्र किया है।" लेकिन मुझे ऐसा अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि वो मुझे मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाह रहे। शायद वो मेंटेनेंस का जो काम नहीं करवाना चाह रहे थे, या उस काम को वो उसके ऊपर लिखना नहीं चाह रहे थे, मेंटेनेंस के काम को कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट पे लिख लेते हैं, तो वो आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाती है, वो आपकी ज़िम्मेदारी हो जाती है। खैर, इस दौरान मेरी उनसे बातचीत होती रही, और थोड़ी-सी वो बातचीत तल्ख़ कलामी में भी तब्दील हो गई, और वो जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिनसे कि जिस जिन साहब से मेरी बात हो रही थी, वो वहाँ के मुकामी फ़र्द थे, वो दुबई के मुकामी रिहायशी थे। उन्होंने फिर आखिर में मुझसे तल्ख़ कलामी करते हुए कहा, "जी, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता।" तो मुझे इस चीज़ से थोड़ी-सी परेशानी लाहक हुई कि अगर वो बात ही नहीं करना चाहते, तो मेरे मेरे पास तो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, एग्रीमेंट ही नहीं है। तो मैं इसको फिर वहाँ पे एक सर्टिफ़िकेट आपको लेना पड़ता है, दुबई लैंड अथॉरिटी से, इजारी सर्टिफ़िकेट कहते हैं। बेसिकली उसमें होता ये है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके जाते हैं, और दूसरे कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, और आपको गवर्नमेंट एक सर्टिफ़िकेट इश्यू कर देती है कि ये जो घर है 1 साल के लिए आपके नाम पे आपको अलॉट हो गया, या और आप इसको एज़ ए किराएदार इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपके हकूक जो हैं वो महफूज़ हो जाते हैं। अब वो जब डॉक्यूमेंट मुझे मालिक मकान या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से नहीं मिल रहा, तो मैं जारी कैसे बनवा सकता हूँ? तो मुझे अभी थोड़ा-सा खदशा होना शुरू हो गया कि वो मेरे चेक्स भी कैश करवा लेंगे, और मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इससे बाद में मेरे लिए कोई कानूनी मामलात भी मेरे लिए बन सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इस घर का जो है मौजूदा साल का इजारी सर्टिफ़िकेट नहीं होगा, तो बाद में मुझे वो कह भी सकते हैं, आप घर खाली करें, या कुछ भी इसके कोई कानूनी पेचीदगियाँ सामने आ सकती हैं। तो मैं वहाँ पे दुबई लैंड अथॉरिटी में एक ऑफ़िस है, रेंटल डिस्प्यूट, जो किराएनामा और किराए के मुतल्लक जो मामलात हैं उनको हल करते हैं। उसको कहते हैं रीरा, रेंटल स्टेट रियल एस्टेट एजेंसी, कोई इस तरह से नाम, मुझे भी सही उसका मुखफ़्फ़र याद नहीं आ रहा। मैं रीरा के ऑफ़िस में गया, उनसे मैंने सारा जो है मामला उसका ज़िक्र किया, जी ये इस तरह से मामला है। तो उन्होंने कहा, जी आपके पास जो सबूत हैं वो बड़े नाकाफ़ी सबूत हैं, तो हम आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते। आपके पास एक रिसीप्ट है, और वो भी ओरिजिनल नहीं है, वो भी उन्होंने आपको भिजवाई है व्हाट्सएप पे, और आपने कॉपी की है। तो बाकी इसके अलावा तो आपके पास कोई रिसीप्ट नहीं है, तो हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया, जी आप अपने अकाउंट से पैसे निकलवा लें। तो जब वो चेक कैश करवाने जाएँगे, वहाँ पे पैसे नहीं होंगे, तो फिर वो आपके पास वापस आएँगे, और फिर आप अपना मामला हल कर सकते हैं। तो मैंने एक अपने बैंकर दोस्त से मशवरा किया, जो कि दुबई में एक पाकिस्तानी हैं, लेकिन एक बैंक में किसी ब्रांच में मैनेजर थे, और मेरा भी अकाउंट इत्तेफ़ाक से उसी ब्रांच में था। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये काम जो है दुबई में, इससे मज़ीद पेचीदगी बढ़ सकती है, क्योंकि 20,000 से ऊपर का जो चेक है, उस वक़्त कवानीन ऐसे ही थे दुबई में, अब का मुझे कन्फ़र्म नहीं है, लेकिन 20,000 से ऊपर का जो चेक है, अगर वो आपका बाउंस हो जाता है, तो वो काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस एक जुर्म बन जाता है। यानी कि वो शख़्स अगर पुलिस में जाके आपके खिलाफ़ कंप्लेन करवाए कि आपने 20,000 से ज़ायद रकम का चेक दिया था, और वो बाउंस हो गया है, तो आपके खिलाफ़ केस भी बन सकता है। तो आप अपना मसला हल करने की बजाय एक दूसरे मसले में फँस जाएँगे। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आई कि इस मसले को कैसे हल किया जाए, तो फिर मैं अपने नज़दीक तरीन पुलिस स्टेशन में गया। राशिदिया पुलिस स्टेशन था। तो राशिदिया पुलिस स्टेशन में उस वक़्त ड्यूटी अफ़सर एक पुलिस कैप्टन था। वहाँ पे जो दुबई में जो रैंक्स हैं पुलिस के और आर्मी के एक जैसे होते हैं। तो एक पुलिस कैप्टन उस वक़्त ड्यूटी पे थे। मैंने इनको अपना सारा तस्वीर बताया, मसला बताया, और उन्होंने मेरा मसला सुनने के बाद कहा, जी आप चूँकि उस घर में पहले से रह रहे हैं, और ये कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं, रिहायशी प्रॉपर्टी है, तो ये हमारा मामला नहीं बनता, ये आप दुबई कोर्ट्स चले जाएँ। दुबई कोर्ट्स आपकी मदद कर सकती है। तो मैं
गाड़ी स्टार्ट की और दुबई कोर्ट की तरफ चल पड़ा। दुबई कोर्ट आप समझे वहाँ की हाई कोर्ट है दुबई की। तो वहाँ पे दुबई कोर्ट में गया, रिसेप्शन के ऊपर एक खातून खड़ी थी, उनको मैंने बताया कि ये सारा मामला है और जो लैंडलॉर्ड हैं या जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी है वो इस मामले को हल नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा जी अगर आप केस रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं तो उनका एक टाइपिंग सेंटर है, एक सर्वे सेंटर है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके अपने सारी एविडेंस देने होंगे और फिर आपका केस रजिस्टर्ड होगा। उस सर्वे सेंटर को गालबन अल हदीद सर्वे सेंटर कहते हैं। बेसिकली कोर्ट में रजिस्टर्ड कोई भी केस रजिस्टर करना है तो आपको उनके सर्वे सेंटर में जाना पड़ता है। तो मैं अल हदीद सर्वे सेंटर में चला गया। तो इस सारे मामले में 2 से 3 दिन लग गए थे क्योंकि मैं जहाँ भी जा रहा था 4-5 घंटे का टाइम लग रहा था और फिर ये तीसरा दिन था गालबन इस सारे मामले में। तो अगले दिन मैं जब तीसरे दिन अल हदीद सेंटर के टाइपिंग सेंटर अल हदीद सर्वे सेंटर में पहुँचा, तो वहाँ पे एक कोई लीगल अफ़सर थे वो बैठे हुए, बाकी लोग टाइपिंग कर रहे थे और एक उनका जो इंचार्ज थे वहाँ पे सेंटर के, मैं उनके पास गया, उनको बताया जी ये मामला है मेरा। तो मैं केस रजिस्टर करवाना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा जी अभी तो मैं आपके पास डॉक्यूमेंट उन्होंने मुझसे माँगे, तो उन्होंने कहा जी मकानी नंबर आप जो है उस कंपनी का दें। तो मकानी नंबर आप ऐसे जैसे पाकिस्तान में खसरा नंबर होता है किसी प्रॉपर्टी का, तो मैंने कहा जी वो मेरे पास तो नहीं है। तो उन्होंने कहा जी मकानी नंबर के बगैर तो केस रजिस्टर नहीं हो सकता क्योंकि जब हम कोर्ट का नोटिस भिजवाते हैं तो वो उस मकानी नंबर के ऊपर जाता है। तो मैंने कहा जी इससे फिर मैं केस रजिस्टर नहीं करवा सकूँगा। उन्होंने कहा जी आप 2 बजे तक इंतज़ार करें, मैं 2 बजे तक अपने दफ़्तरी अमवार जो है वो ख़त्म कर लूँ, उसके बाद आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो इस दौरान उसी दौरान उन्होंने मुझे कहा जी आपके पास जो एविडेंस हैं, उनके आप लीगल ट्रांसलेशन करवा लें, जो ईमेल्स आपने एक्सचेंज की हुई हैं और जो रिसीप्ट आपके पास है, आप उनकी लीगल ट्रांसलेशन करवा लें। दुबई में जो आपके जो मैसेजेस हैं या जो वॉइस मैसेज होता है या आपका टेक्स्ट मैसेज होता है या आपकी ईमेल होती है, वो आपका लीगल एविडेंस तस्वर के उसको तस्लीम किया जाता है। तो मैंने वो ईमेल्स के प्रिंट निकाल के उनको वहीं से उनकी लीगल ट्रांसलेशन करवा ली, उसके ऊपर कुछ मेरे थोड़े से पैसे लग गए, 500-600 दिरहम लग गए। अब 2 बजे के बाद मैं उनके पास दोबारा गया तो उन्होंने कहा जी अब वो उनके पास शायद जो जितनी भी कंपनीज़ थी वहाँ उनका डेटाबेस है, उन्होंने उसको सर्च करना शुरू किया। तो सर्च करने उसको उसको नाम की 4-5 कंपनीज़ या उससे ज़्यादा कंपनी उनको नज़र आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आपकी मुतल्लिका कौन-सी कंपनी, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा कंपनी है। तो मैंने कहा मुझे स्क्रीन दिखाएँ आप, तो मैंने जब स्क्रीन देखी तो मुझे एक कंपनी जो थी वो मैंने पहचान ली, उनका फ़ोन नंबर मुझे याद था, लैंडलाइन नंबर, तो मैंने उस लैंडलाइन नंबर से जो है जो उनको मैंने पहचान ली कि यही मुतल्लिका कंपनी है। तो उन्होंने वो एक बटन क्लिक किया और उसके मुतल्लिका कागज़ एक मुझे प्रिंट करके दे दिया। उस कागज़ के ऊपर बेसिकली उनका ट्रेड लाइसेंस था और जो है मकानी नंबर था। उन्होंने मुझे दे दिया, उन्होंने कहा जी अब आपके कागज़ात पूरे हैं, अब आप केस रजिस्टर करवा सकते हैं। अब जब उन्होंने मुझे कहा जी केस रजिस्टर करवाने से पहले आपको जो जो केस की जो जो वैल्यू है उसका 3% आपको कोर्ट फीस के तौर पे देना पड़ेगा। जैसे आप 85,000 यानी 85,000 का आपका केस है तो आपको 3% देना पड़ेगा। वो तकरीबन 2700 दिरहम बन रहा था। तो और आपका केस जो है उसकी हियरिंग 15 दिनों के बाद होगी। तो मैंने उनसे पूछा जी मुझे किसी वकील की ज़रूरत पड़ेगी? उन्होंने कहा जी किसी वकील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके एविडेंस लूँगा, वो भी मैं केस के साथ अपलोड कर दूँगा और जब आप जज साहब के सामने पेश होंगे तो आप अरबी में अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। अगर आपको अरबी नहीं आती तो आप उर्दू में या अंग्रेज़ी में बात कर सकते हैं और जो अदालती मुतरजम होगा वो उसको अरबी में जज साहब के रूबरू पेश कर देगा मेरा मौक़िफ़। उसी तरह मुखालिफ जो दूसरी फ़रीक है उनको भी वो भी अपना मौक़िफ़ वहाँ पे पेश कर देंगे और जिसके भी एविडेंस बेहतर होंगे या जिसके दलाइल बेहतर होंगे, अदालत उसके हक़ में केस दे देगी, फ़ैसला दे देगी। अगर आपके हक़ में फ़ैसला आया तो जो कि कोर्ट फ़ीस आप दे रहे हैं ये आपको वापस मिल जाएगी और मुखालिफ जो फ़रीक है वो कोर्ट फ़ीस पे करेगा। तो मैं थोड़ा-सा सोच में पड़ गया क्योंकि उस दिन था डेट थी उस वक़्त 30 अगस्त 2019 और जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो जो इफ़ेक्टिव होना था या कॉन्ट्रैक्ट जिस डेट से मेरा लागू होना था वो था 1 सितंबर 2019। तो
اور کورٹ کی جو مجھے ہیئرنگ مل رہی تھی وہ مل رہی تھی 15 سپٹمبر، یعنی 15 سپٹمبر 2019۔ تو میں تھوڑا سا میں سوچنا شروع ہو گیا کہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 1 سپٹمبر سے لے کے 15 سپٹمبر تک مجھے وہ کانٹریکٹ دے دیں۔ لینڈ کمپنی جو پراپرٹی مینجمنٹ کمپنی ہے، جو لینڈ لارڈ ہے، جو کرائے جو اس گھر کا مالک ہے، وہ مجھے اس کے کاغذات دے دے۔ تو اس صورت میں اگر میں 15 سپٹمبر کو کورٹ میں آؤں گا تو تصویہ پہلے سے حل ہو چکا ہوگا، تو کیس کا فیصلہ پھر شاید ان کے حق میں چلا جائے یا کسی کے حق میں نہ جائے، کیس خارج ہو جائے اور میری جو کورٹ فیس ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو میں نے وہ جو الحدید سینٹر کے جو افسر انچارج تھے وہاں پہ ان سے میں نے درخواست کی کہ آپ مجھے کل تک کا وقت دیں، تو میں کل آپ کے پاس آ کے کیس رجسٹر کرواؤں گا، میں ایک بار ان سے بات کر لوں۔ تو میں نے وہیں پہ ان کے ٹیبل سے سائڈ پہ ہو کے میں نے وہ جتنے بھی لیگل جو میرے پاس ٹرانسلیشن تھی یا جو لیگل ایویڈنسز تھے وہ میں نے اس کمپنی کو میل کیے اور ان کو میں نے بتایا جی میں دبئی کورٹ میں اس طرح سے کیس رجسٹر کروا رہا ہوں، اگر آپ یہ مسئلہ حل نہیں کرتے تو وہ ای میل جانے کے تقریباً 1 منٹ کے بعد ان کی کال آ گئی، انہوں نے کہا جی آپ کو کورٹ میں کیس رجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم آپ کو کل آپ کا جو ہے نا چیک کیش کروا کے اس کے فوراً بعد آپ کا جو ہے کانٹریکٹ جو ہے آپ کو دے دیں گے اور ہم آپ کی مینٹننس بھی کروا دیں گے۔ تو اس طرح سے یہ میرا معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا، اور اس کے بعد ایسا ہی ہوا، انہوں نے اگلے دن جو ہے کانٹریکٹ سائن دستخط شدہ کانٹریکٹ مجھے دے دیا۔ پہلے انہوں نے اپنا چیک کیش کروایا، پھر دستخط شدہ کانٹریکٹ مجھے دیا، اور اس کے اوپر مینٹننس کا ذکر بھی تھا کہ وہ مینٹننس کروائیں گے، اور انہوں نے پھر وہ مینٹننس کروا کے تو پھر وہ معاملہ سارا حل ہو گیا۔ تو یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دبئی کورٹس یا دبئی میں قانون کی حکمرانی کس طرح سے ہے، شاید کسی اور کا تجربہ اس لحاظ سے مختلف ہو، لیکن میرا تجربہ جو ہے وہ بڑا اس لحاظ سے خوشگوار تھا کہ مجھے وہاں پہ قانونی معاملات کا بالکل کوئی پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی مجھے وہاں پہ کوئی ایسی مدد مہیا تھی کہ میں وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اپنا کام کروا سکوں۔ تو بالکل ایک انجان آدمی تھا میں وہاں پہ، ان کے سسٹمز میں کا مجھے پتہ نہیں تھا، اور میں نے جا کے انصاف کا دروازہ کھٹکایا، اور ابھی عدالت میں میرا کیس نہیں لگا تھا، ابھی عدالت میں کیس لگنا تھا، کیس رجسٹرڈ نہیں ہوا تھا، ابھی کیس رجسٹر ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ جو دوسرا فریق تھا انہوں نے اس معاملے کو حل کر لیا، کیونکہ ان کو بھی شاید سمجھ آ گئی تھی کہ کیس اگر کورٹ میں جائے گا تو ان کے خلاف شاید فیصلہ آ جائے اور ان کو کورٹ فیس دینی پڑے گی اور ان کا وقت بھی ضائع ہوگا۔ تو میں پاکستانی عدالتی نظام کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کروں گا، آپ بہتر سمجھتے ہیں وہاں پہ عدالتی نظام کیسا ہے، لیکن دبئی میں اس طرح سے ہے کہ آپ بغیر وکیل کے اپنا کیس رجسٹر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس ٹھوس ثبوت ہیں یا ایویڈنسز ہیں، سالڈ ایویڈنسز ہیں، آپ وہ کیس رجسٹر کرتے ہوئے اپنے اس ایویڈنس کے بغیر آپ کا کیس رجسٹرڈ ہی نہیں ہوگا، اور آپ کے پاس سالڈ ایویڈنس ہیں تب بھی آپ کا کیس رجسٹرڈ ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 ہیئرنگس میں آپ کا مسئلہ عدالت حل کر دے گی، اور آپ کو کسی بھی وکیل کے چیمبر کی دوڑے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور جو ملک ہوتے ہیں یا قومیں ہوتی ہیں وہ قانون کے نظام کی بنیاد پر ہی یا قانون کی حکمرانی کی بنیاد پر ہی ترقی کرتی ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دبئی میں جو وہاں کے رہائشی ہوتے ہیں ان کو کتنا قانونی تحفظ فراہم ہے، مہیا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ ہر کوئی تصفیے کسی مسئلے میں جائے اور پھر اس کے تصفیے کے لیے کورٹ میں جائے، لیکن وہاں پہ معاملات ایسے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی تنازع ہو جاتا ہے تو اس کی تصفیہ جو ہے وہ کے لیے آپ کو پلیٹ فارم اویلیبل ہیں، اور آپ کی قانونی مدد بھی فراہم کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسی وجہ سے جو دنیا بھر کے لوگ ہیں، یہ دنیا بھر کے جو جو انویسٹرز ہیں وہ دبئی کو پسند کرتے ہیں کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا جو ہے ان کے لیے سب سے ایک سیف اپرچونٹی سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا سب سے سیف ہے۔ تو یہی یہاں پہ میں اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا جو قانونی نظام ہے اس کو بھی پاکستانی عوام کے لیے آسان کر دے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔